सदगुरु से उपजे 14 लोक विस्तार, केशव एक ईश्वर मान लगे, सदगुरु है सरदार। सदगुरु साहिब एक है, अलग अलग मत जान, केसव एक में लगनी लगी मटी ताणावान। सर्वे रूप सदगुरु का, सदगुरु सर्वे विस्तार, किट ब्रह्मा लगी केशव सदगुरु विचार। सदगुरु नाम रूप है, आ संसार सागर निमाय, केशव को पहुंचाड़ा प्रेम थी ब्रह्मलोक कहवाए। सदगुरु डाकुआ शब्द नाम चलावनहार, केशव मिट्या शेषा मृतलोक का ब्रह्मलोक मंझार। सदगुरु शेषा मटाड़िया करी अविद्या नाश, जन्म मरण जोखम टाड़ा कहे केशवदास। सदगुरु नी जाति नहीं, सदगुरु ज्ञान रूप है, केशव ज्ञान करीने गोत, अनुभवा को गाढ़ जो जो तुम ही है जो। सदगुरु सर्वेना आत्मा है અને આત્માથી ને આવે છે, આત્માને જાતિ ન હોય। सदगुरु ज्ञान रूप है, केशव ज्ञान करीने गोत, अनुभव आंख उघाड़ जो जो तुम ही है जो। मैं मूर्ख अजान हूँ सदगुरु न जाननार। ये मूर्ख अजान कहवाय कि गुरु ने जानतो નથી, मूर्ख अजान मूर्ख कहवाय, ये जीव ने अजान मूर्ख कहवाय। मैं मूर्ख अजान हूँ सदगुरु न जाननार, केशव पुकारे प्रेम थी उतारो भवपार। सदगुरु करो भवपार तमे दयाळो दीनानाथ, पड़ो संसार खाडानी माय, पकड़ो केशव नो हाथ। गुरु छोड़े गुरु छोड़ावे, गुरु निर्भय करे निर्वाण, सहसा शोक पल में मिटावे, मिटावे ताणावान। मिटावे ताणावान, जोत से जोत जगावे, नारे अंध के अंधकार, केशव आप लिखावे। त्यारे ज्ञाननी खोज चढ़ी, भावने भक्ति जेड़ा रे त्यारे ज्ञाननी खोज ज्ञाननी
ભાવને ભક્તિ રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ભાવને ભક્તિ રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ભાવને ભક્તિ વેડા રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ત્યારે જ્ઞાનની મળ્યા છે બધા સત્સંગીઓ આવ્યા છે ઈશ્વરભાઈના પૌત્ર એના જન્મ દિવસની ઉજવણી પ્રથમ વર્ષ તો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે જ્ઞાન એની શોભા છે મનુષ્ય જન્મમાં જો જ્ઞાન ન હોય તો જન્મ ભૂત કહેવાય ભલે મનુષ્ય હોઈએ પણ આપણે ભૂત છીએ જો આપણને જ્ઞાન નથી તો જ્ઞાનનો અર્થ તમારામાં રહેલા આત્માની ઓળખાણ તમારામાં રહેલા આત્માની ઓળખાણ કરી લો ભાવથી તો ભવસાગર તરી દેવાય છે ભવસાગર તરવા માટે જ્ઞાન છે આજે અહીંયા જ્ઞાનની ફોજ આવી છે ભક્તો એ જ્ઞાનની ફોજના સૈનિકો છે અને સદગુરુ એના સરદાર છે જેને જેને ઘરે જ્ઞાનની ફોજ જાય એના ઘરનું એના જીવનનું એનો જિંદગીનું બધું અજ્ઞાન નીકળી જાય પણ સંતો જ્ઞાનની ફોજ ક્યાં જાય છે કે જ્યાં ભાવ ને ભક્તિ છે તો ઈશ્વર સાહેબ ભાવ છે પ્રેમીલા ભક્તિ છે આને કારણે આ સત્સંગ થાય છે સ્ત્રી પુરુષો તો બધે હોય પણ સત્સંગ ક્યાં થાય કે જ્યાં ભાવ ને ભક્તિ છે તો ભાવ ને ભક્તિ ભેગા થયા ત્યાં જ્ઞાનની ફોજ ચડી આજે જ્ઞાન જમી છે બધા જ્ઞાની જમ્યા છે જેને પોતાના આત્માની ઓળખાણ છે જેને સદગુરુ પ્રત્યે ભાવ ને હેત છે એ આંગણે પધાર્યા છે તો અહીંયા જ્ઞાનની વાતો થાય અંદર ઊંડે ઊંડે મૂળ સ્વરૂપે રહેલો આત્માની ઓળખાણનો પ્રકાશ વધે એ જ આપણા જીવનનો મોટો આનંદ છે ધન જોબન સાહેબી એ આનંદના રૂપ નથી આનંદનું રૂપ આત્મા છે જ્ઞાન છે માટે ભાવ ને ભક્તિ ભેગા થયા ત્યાં જ્ઞાનની ફોજ ચડી જ્ઞાનની ફોજ ચડી હવે મારે લેવું છે લડી લડી જ્ઞાનની ફોજ ઘરે આવે અજ્ઞાન કાઢે એમાં જગત અંતરાય ઉભું કરે છે કે અમારાથી છૂટા પડી ગયા ભાઈ તમારા ભેગા જ કરી છે પણ અમે જ્ઞાનને મહત્વ આપીએ છીએ આત્માની ઊંચાઈને મહત્વ આપીએ છીએ તમે એને નથી દેતા એટલે સ્વભાવે દાસી બાકી ભેગા જ છીએ પણ એમાં હિંમત રાખવી પડે આપણે કારણ કે જગતના એવા વિચારો છે એવા આપણે ફસાઈ ગયા છીએ કે જ્ઞાન વગર છૂટા એમ નથી આપણે જગતની ભ્રમણાઓમાં ફસાયેલા છીએ માણસને મન અને બુદ્ધિ મળે આપણે ભ્રમણામાં ફસાઈ ગયા એ બચારા શું કરે
तो आनो मुख्य इलाज है तू जाग। हे जीव तू जाग, गुरु ने चरणे जाय जाग। मानस ने मन ने बुद्धि मळे अपने भ्रमणा में फसाई गया, ये बेचारा शू करे। तो आनो मुख्य इलाज है तू जाग। हे जीव तू जाग, गुरु ने चरणे जाय जाग। तो आ बधाना आशीर्वाद तने मळे। एम ईश्वरभाई प्रेमीला गुरु चरणे गया छे, सुगड़ा थया, जती सती थया अने गुरु पद धारण करीने घणाने शांति आपी रह्या छे। तो आजे आपणे सत्संग निमित्ते मळ्या। के गुरु करवाथी ज्ञान थाय छे, ज्ञान थी मुक्ति मळे छे, एवी आपणे खबर पड़ी। ए साची भूमिका छे। मुक्ति माटे मनुष्य जन्म आवेलो जीव खूब फाफा मारे छे, आखर फाफा मारी मारी ने मरी जाए छे, 84 में पड़े छे। पर आपणे चेती गया कि ज्ञान थी मुक्ति मळे छे, आत्मा ज्ञान थी, आत्माना ज्ञान थी मुक्ति मळे छे अने गुरु वगर जड़े नहीं। माटे आपणे साचा सद्गुरु मळ्या अने एनाथी ज्ञान थयुं छे। आपणे मुक्त छीए बधा। माटे भाव ने भक्ति भेगा थया त्यारे ज्ञान नी फौज चढ़ी। ज्ञान नी फौज चढ़ी, मारे हवे लेवुं छे लड़ी लड़ी। जेम दवानी गोळीओ खाईए तो दर्द ओछो थाय, तेम ज्ञान सांभळवाथी अज्ञान घटे छे। ज्यां सुधी अज्ञान घटे नहीं, समूर्गो जाए नहीं, त्यां सुधी आपणे ज्ञान ने खूब समझवानी जरूर छे। बोलो सद्गुरुदेव की मोटेथी जय बोलो। बोलो सद्गुरुदेव की जय। ज्ञाननी फौज चढ़ी मारे ले उठे लड़ी लड़ी रे। भाव ने भक्ति भेड़ा रे थया त्यारे ज्ञाननी फौज चढ़ी। ज्ञाननी फौज में घोड़ा दौड़े दड़ी वागे, विवेक वैरागना घोड़ा रे झूठा प्रेम पगनी खाए दड़ी। ए विवेक वैरागना घोड़ा रे झूठा प्रेम पगनी खाए दड़ी। आनाथी अज्ञान सैनिकों मरे। अज्ञान ईर्षा दैत भाग्या, अज्ञान ईर्षा दैत भाग्या, काम क्रोध मारा गजा मरी। भाव ने भक्ति भेड़ा रे थया त्यारे ज्ञाननी फौज चढ़ी। अज्ञान ईर्षा दैत भाग्या, काम क्रोध मारा गजा मरी। भाव ने भक्ति भेड़ा रे थया त्यारे ज्ञाननी फौज चढ़ी। ज्ञान थी दया धर्म आवे आपणामां। जो गुरु मळे ने अने ज्ञान थई जाए तो दया धर्म जेने होय छे एने कोई क्या करी शकतुं नथी। दया धर्म ना भक्तर पेर्या में शील संतोषनी ए लीधी छड़ी।
મારા ધર્મના બખ્તર પહેર્યા બેસીલ સંતોષની એ લીધી છડી મોહમ્મતાના માથા ત્રોડ્યા મોહમ્મતાના માથા ત્રોડ્યા લોભલા ગજા પડી ભાવ નહીં ભક્તિ એડા રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ફોજે ચડી જ્ઞાનની ફોજ ચડી મારે લેવું છે લડી લડીને ભાવ નહીં ભક્તિ એડા રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ફોજે ચડી જ્ઞાન આવે તો ધ્યાન અને ધીરપ આવે ધ્યાન ધીરપના બોલા રે છૂટ્યા જ અનુભવ મેદાન જોયું ફરી એ ધ્યાન ધીરપના બોલા રે છૂટ્યા જ અનુભવ મેદાન એ જોયું ફરી આશા તૃષ્ણા મૂળ કાઢ્યા આશા તૃષ્ણા મૂળ કાઢ્યા મન મર કટ ગયો મરી ભાવ નહીં ભક્તિ ભેડા રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ફોજે ચડી જ્ઞાનની ફોજ ચડી મારે લેવું છે લડી લડીને ભાવ નહીં ભક્તિ ભેડા રે ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ફોજે ચડી તો આપણા મનુષ્ય જન્મમાં અજ્ઞાન છે દુશ્મન છે આપણો તો અજ્ઞાન છે ના ના રાખો રાખો ભલે તો અજ્ઞાન છે મનુષ્ય જન્મનું દુશ્મન છે અજ્ઞાન એટલે આપણે આત્માની ઓળખાણ નથી એને અજ્ઞાન કહેવાય જેને પોતાનામાં રહેલા આત્માની ઓળખાણ નથી જેના હાથમાં જન્મ મરણની દોરી છે એવા આત્માને આપણે ઓળખતા નથી એવો આપણો અજ્ઞાન એ જ આપણો દુશ્મન છે આપણો બારે કોઈ દુશ્મન નથી સાહેબ એ દુશ્મન જ્ઞાન વગર મરે નહીં રામદેવ પીરે ભેરવો રાક્ષસ માર્યો નહીં પોતાનું અજ્ઞાન માર્યું છે રામે રાવણ ને માર્યો નહીં પોતાના અજ્ઞાન ને માર્યો છે કૃષ્ણે કંસને માર્યો નહીં મામાને કોઈ ન મારે બાપા પણ પોતાના અજ્ઞાન ને માર્યો છે ગુરુના દેશમાં ગુરુની હોસ્પિટલમાં જે ગયા એનું અજ્ઞાન મળે ગુરુ અજ્ઞાન ને મારવા માટે આવ્યા છે જે એના ચરણમાં પડે છે એનું અજ્ઞાન મારી દે છે એને આત્માની ઓળખાણથી એનું અજ્ઞાન મરી જાય છે એમ કેશવ ભગવાને આત્માની ઓળખાણ મૂળ સાહેબ પાસે કરી અને એનાથી એનું અજ્ઞાન મરી ગયું અને કાયમની દિવાળી થઈ ગઈ ક્યારે પણ હોળી નહીં દુશ્મન દાબી બીજી દિવાળી હવે આનંદ મંગળ એક હરી દુશ્મન દાબી
કીધી દિવાળી હવે આનંદ મંગળ એક હરી. તમારી માન્યતા અમારા અવાજ દબાઈ લાગે છે 50 વર્ષે ગાઈ દુશ્મન ડાબી કીધી દિવાળી હવે આનંદ મંગળ એક હરી. નિર્ભય થઈને કેશવ બેઠા, જેનો અજ્ઞાન મરી ગયો નિર્ભય થઈને ફરતા હોય છે, એને કોઈ ટેન્શન નથી સાહેબ. નિર્ભય થઈને કેશવ બેઠા, વિધિ નામ નગારે દડદડી. ભાવ નહીં ભક્તિ બેડા ત્યાં ત્યારે જ્ઞાનની ત્યારે જ્ઞાનની જ્ઞાનને આપણે એટલા ગમી ગયા છે, અજ્ઞાનને એટલા આપણો જીવ ગમી ગયો છે કે આપણા જીવને છોડતો નથી. અને જીવ જો છૂટવા માગે તો એને સત્સંગમાં ન જવા દે. એને ખબર છે કે જો સત્સંગમાં જવા દઈશ તો આ જીવ મને બહુ ગમે છે, એ છૂટો થઈ જશે. એટલે અજ્ઞાન આપણને ક્યારેય પાખંડ ભક્તિ બધી કરવા દેશે. જે ભક્તિમાં ભગવાનની હાજરી જ નથી એવી ભક્તિ તમને ઘણી કરવા દેશે. પણ જ્યાં જ્ઞાનની હાજરી છે ત્યાં આ અજ્ઞાન તમને જવા દેતો નથી, કારણ કે એને જીવ વાલો છે. જીવ જો જ્ઞાન કણે જશે તો આત્મા છે, પછી મારા હાથમાંથી ખોરાક હાલ્યો જશે, શિકાર હાલ્યો જશે. એમ અજ્ઞાન નો શિકાર જીવ છે. પણ ગુરુ મળે આપણે હિંમત રાખીએ, ગુરુ કણે જઈએ. એમ ગુરુ કણે જવામાં હિંમત જોઈએ છે, બાકી ક્યાંય જવામાં હિંમતની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે બધા જાય છે ને આપણે હાલ્યા જઈએ. પણ ગુરુ કણે જાવું ત્યારે હિંમત રાખવી પડે. મીરા હિંમત રાખી, ગુરુ કણે ગઈ હિંમત રાખી, કારણ કે બારે અજ્ઞાન ને અંદરે અજ્ઞાન. બહારનું અજ્ઞાન બહુ નડે ને અંદરનું નડે. એટલે મીરાબાઈ હિંમત રાખી, રોહિદાસ ને ગુરુ કરી, અજ્ઞાન ને મારી નાખ્યો. સદાને દિવાળી થઈ ગઈ. એ દુશ્મન ને દાબી કીધી દિવાળી, પછી આનંદ મંગળ એક હરી. નિર્ભય થઈને કેશવ બેઠા. હવે હું નિર્ભય છું, અજ્ઞાન મરી ગયું. હવે મને કોઈ ટેન્શન નથી, ભય નથી. રામદેવ પીર નું અજ્ઞાન મરી ગયું ત્યારે રામદેવ પીર બોલ્યા કે મુસાફિર મેં મલંગ હોકર મોજું કરતા, અમને કોઈ ટેન્શન નથી, કારણ કે ગુરુ વડે અમારું અજ્ઞાન મરી ગયું છે. ગુરુથી અમને જ્ઞાન થઈ ગયું. જ્ઞાન થયું એટલે અજ્ઞાન ને મારવો ન પડે, ભાગી ગયો. જેમ હવાર ઉદી ઉગશે ત્યારે રાતને ભગાડવી નહીં પડે, પોતે ભાગી જશે. એમ મનુષ્ય જન્મમાં ગુરુ કરી લ્યો. નુગરા રેજોમાં અને ગુરુ કરો તો ગુરુમાં ધ્યાન દેજો. પાછા અમે આજે બોલી છીએ ને, એ ગુરુમાં ધ્યાન દીધું છે, એ ધ્યાન બોલે છે. સંપૂર્ણ બધી વૃત્તિ ગુરુમાં, કેશવમણ પ્રકાશમાં અમારી વૃત્તિ હતી અને હજી એ પડી. હું આથી ઉપાડી નથી. તો ભવસાગર બહુ ગહરો છે. ગુરુ જો નામની નાવ હલાવે, આપણે નિર્ભયથી બેઠા જઈએ તો ભવસાગર સહેજે તરી જવાય. માટે દુશ્મન દાબી કીધી દિવાળી, અજ્ઞાન ને મારીને અમારે રોજની દિવાળી. આનંદ મંગળ એક હરી. બે દેખાય તો ભય રહીએ, અમે બધું એક જ દેખાય છે. બે હોય તો ભય રહીએ, પણ બે નથી, એક છે કેશવ કીર્તાળા. બે નથી, એક જ છે. તો નામ નગારે દળદડી, નિર્ભય થઈને કેશવ બેઠા. એ મનુષ્ય જન્મમાં ભય ન હોવો જોઈએ, પણ આત્માની ઓળખાણ નથી એટલે ભય રહેવાનું જ છે. ઓળખાણથી મટે. માટે સાચી ઓળખાણ સદગુરુની છે. જીવ તું સદગુરુને ચરણે પહોંચી જા.
हे जीवड़ा गुरु ने चरणे पहुंच, गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुरन परमात्मा काट बंधन करे, मुक्ता है सकल कालात्मा। तो स्त्री के पुरुष ना भाव छोड़ी दे, तू जीव छो। गुरु चरण में विश्वास राख, गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुरन परमात्मा काट बंधन करे, मुक्ता है सकल कालात्मा। काट बंधन करे, मुक्ता है सकल कालात्मा। वेदवाणी द्वारा जीवने सलाह આપવામાં આવી છે, ક્યાંય વિશ્વાસ રાખતો નહીં મનુષ્ય જન્મમાં, ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખજે, મુક્તિ મળશે, સર્વ સુખ મળશે, અને જે દેવ દેવીઓને પૂજે ને તું થાકી ગયો, ભેગી થઈ નથી, એ ગુરુમાં બધી દેખાશે. આપણે જીવ છીએ પણ ગુરુના દાસ નથી. જીવ છીએ પણ જે જીવ ગુરુના દાસ થયા એને તારે છે. माते जीवन के निज तारण कारण, जगत में गुरु आविरा हे जीवन के। निज तारण कारण जगत में गुरु आविरा, त्रिगुणमय वपु मनुष्य धारी करी आशिक निवारी। त्रिगुणमय वपु मनुष्य धारी करी आशिक निवारी। गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुरन परमात्मा काट बंधन करे, मुक्ता है सकल कालात्मा। काट बंधन करे, मुक्ता है सकल कालात्मा। આપણે જેમ 5 તત્વ ને 3 ગુણ નો શરીર લઈ આયા છીએ, તેમ સદગુરુ પણ 5 તત્વ ને 3 ગુણ નો શરીર લઈ આયા છે. કારણ કે તો એની કણે બેસી શકું, એની સાથે વાતચીત કરી શકું, એને મારો અનુભવ થાય. જેમ આપણા શરીરમાં 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય 5 કર્મ ઇન્દ્રિય છે, ગુરુના શરીરમાં 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય 5 કર્મ ઇન્દ્રિય છે. પણ આપણે આપણા શરીરમાં જીવ છીએ અને એ એના શરીરમાં આત્મા છે. એના શરીરમાં મોટી સત્તા લઈને આવ્યો છે. શરીર લઈ આવ્યો પણ મોટી સત્તા છે. જો મોટી સત્તા ન હોય તો બલક દેશનો બાદશાહ એને ચરણે ન પડે, હરિચંદ્ર જેવા એના ચરણમાં ન પડે, બલક બુખારન એના ચરણમાં ન પડે. મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓને ખબર પડી કે આખર કાળને મોકલનારો તો આ જ પુરુષ છે, તો આપણે એની ચરણે પડી જઈએ. કાળાના હાથમાં છે. આપણે રાજા છીએ પણ કાળ તો આપણા હાથમાં નથી ને. આપણે જે કઈ હોઈએ પણ કાળ ગુરુના હાથમાં છે, જમ ગુરુના હાથમાં છે. જેથી મોકલશે તેથી તેમને ચોરાશે. એના પહેલા ગુરુ ચરણે પહોંચી જાઓ, વિશ્વાસ રાખો ગુરુમાં. આજે અહીંયા પધાર્યા છે ને ગુરુમાં વિશ્વાસ છે, એ જ આવ્યા છે. માટે જીવન કે નિજ તારણ કારણ જગત में ગુરુ આવ્યા. જે ગુરુના દાસ થવા માટે તૈયાર છે એવા જીવને તારવા માટે આવ્યા છે. એટલે કેશવ ભગવાન કે દાસ બનો તો ગુરુ કા બનો, और दास बेकार. દાસ થાવ તો ગુરુના થાજો, બીજાના દાસ થાશો તો કોઈ પરિણામ નહીં આવે. કેશવ દાસ અબ ही બના, હું તો આજે જ થઈ ગયો, વળી કાલે થાવું, પછી છોકરા મોટા થાય, પરણાવી લઈએ, પછી થાય, તેના પહેલા તો આપણું કાળ આવીને જીવ લઈ જાય, પછી શું કરશો? માટે કાલ કરશો આજ કર, એટલે ગુરુ. કાલ કરશો આજ કર, આજ કરશો અબ, અવસર બીત જાયગા ફિર કરેગા કબ. જયારે અવસર તારો વીતી જશે પછી તારા હાથમાંથી બાજી ગઈ, હજી બાજી તારા હાથમાં છે. ચેત ચેત મન ચેત.
તો આપણા જેવું શરીર લઈ આવ્યા છે. જ્યારે જ્યારે આ જગતમાં ગુરુ આવે ત્યારે ભગવાન પોતે જ હોય છે. સંત અને ગુરુ અને ભગવાન ત્રણે એક જ છે. સંત શાંતિ આપે, આવે એટલે આપણે આનંદ થાય. પછી જ્ઞાન દે એટલે જીવને શાંતિ થાય. અને પછી પ્રેમ દે એટલે મન બુદ્ધિ તૃપ્ત થઈ જાય. એમ ત્રણ રૂપ એ ભગવાન આવે છે. એ જીવોને તારવા માટે આવ્યા છે. કયા જીવ? જે ગુરુના ચરણમાં જવાની ઈચ્છા ધરાવી રહ્યા છે. બીજે ક્યાંય અમારે જવું નથી, ભટકવું નથી. તો આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે પણ ખબર નથી શું કામ જડ્યો, ક્યાંથી આવ્યો, હવે હું ક્યાં જઈશ, ને ભગવાન કોને કહેવાય કોઈ ખબર નથી આ જીવ. પણ આ ખબર ક્યારે પડે? કે ગુરુ મળે તો. ગુરુ બિના નહીં સૂજ પાવે, ગુરુ બિના નહીં જ્ઞાન રે, ગુરુ બિના નહીં સૂજ પાવે, ગુરુ બિના નહીં જ્ઞાન રે, ગુરુ બિના નહીં શુભાચારા, ગુરુ બિના નહીં જ્ઞાન રે, ગુરુ બિના નહીં શુભાચારા, ગુરુ બિના નહીં જ્ઞાન રે. ગુરુ ચરણ વિશ્વાસ રાખો, ગુરુ પુરમ પરમાત્મા, સાત બંધન કરે મુક્તારે સત્તાત્મા, સાત બંધન કરે મુક્તારે સત્તાત્મા. જેસર ભલે જુલ્મી હતો પણ એને અજ્ઞાનનું બંધન નતું. અજ્ઞાની હતો પણ બંધન નતું. પણ જયારે તોરલ મળી ત્યારે એનું અજ્ઞાન નીકળી ગયું, બંધન તો હતા નહીં. કારણ કે ધર્મ પૂર્ણ કરવા એ બંધન છે. અભિમાન થઈ જાય તરત જ આપણને કરીએ તો કરવાની જરૂર જ છે, પણ તરત જ આપણે અભિમાન થઈ જાય કે મેં એને રોટલો નાખ્યો કૂતરાને, મેં ગાયને ચરો નાખ્યો, પાછો ફોટામાં નાખ્યો, એટલે બંધન થાય. પણ જયારે ગુરુ મળશે ત્યારે કાંઈ પણ કરશો ને ત્યારે બંધન નહીં થાય. અને પાખંડ ભક્તિના બંધન છે આપણને. આ જગતના બધા જીવો પાખંડ ભક્તિ કરે છે, ભૂલવણીના ધર્મ પાડે છે. એ ધર્મ બંધન છે, એ કરમ બંધન કહેવાય. જયારે ધર્મ મુક્તિ આપે છે, ધર્મ સાચો, બધાનો ધર્મ એક જ છે. જેટલા મનુષ્ય દેહ પ્રાણી આ જગતમાં છે એ બધાનો ધર્મ એક જ છે. ને એ ધર્મને પોતાની ઓળખાણ જ્ઞાન કહેવાય છે. એટલે આપણા રાધા કૃષ્ણ સર્વપલ્લી એ પોતાના શાસ્ત્રમાં લખે છે કે અમારા દેશનો ધર્મ જ્ઞાન છે. જો અમારા દેશનો મોટા મોટો ધર્મ હોય તો જ્ઞાન છે. બસ જ્ઞાન જેવો કોઈ ધર્મ નથી. અને જ્ઞાનથી જુઓ તો બધા એક જ છે. તો ગુરુ બિના નહીં સૂઝ પાવે. અંધારું છે, જંગલ છે, પણ હાથમાં બત્તી હોય તો ઘણી ખબર પડે સાહેબ. એમ મનુષ્ય જન્મમાં જો ગુરુ મળે તો ઈશ્વર કોને કેવા, ખરેખર આપણે ક્યાં જવું જોઈએ, ખરેખર હવે પછી ક્યાં જાશું, એ બધી ખબર પડી જાય. ઈશ્વર કોને કહેવાય એ ખબર પડી જાય, અને હવે મારે ક્યાં જવું એ ખબર પડી જાય. અને આ દેહ છૂટ્યા પછી ક્યાં જાય છે એ ખબર પડી જાય. તો ગુરુ બિના નહીં સૂઝ પાવે, ગુરુ બિના નહીં જ્ઞાન, ગુરુ બિના નહીં શુભાચારા. આનંદનો અનુભવ, ઈશ્વરનો અનુભવ ગુરુથી જ થાય. જેના હાથમાં જન્મ મરણની દોરી છે જીવની, એની ઓળખાણ ગુરુ કરાવે છે. પછી જન્મ મરણ મટી જાય, કારણ કે પોતે એક જ છે. ઈશ્વર કયો કે જીવ કયો, જીવ કયો કે આત્મા કયો, એક જ છે. ગુરુ બિના નહીં શુભાચારા. આત્મા આત્માને મળવું, આત્માને આત્માથી મળવું એ શુભાચાર છે. જાતિ વાળા એકબીજાને મળે એ શુભાચાર નથી. જેને વિરિવાજો છે દરેક પોતપોતાના જાતિના ભાઈને મળે, પણ આ તો એકબીજાના આત્માને ઓળખીને મળવું. સિંહ બકરી ભેગા થાય, એકબીજામાં આત્મા જોવે. સિંહ બકરીમાં આત્મા જોવે, બકરી સિંહમાં આત્મા જોવે.
સિંહ બકરી મેં ભેગા ચરાવું, રાજા રંકની એક શેરી. રાજા પણ રંકમાં આત્મા જોતો હોય, રંક રાજામાં આત્મા જોતો હોય. સિંહ બકરી મેં ભેગા ચરાવું, રાજા रंकनी एक शेरी. ई परमार्थ ने पर्दे खेलूं, अगम मौल में दियो देरी. मैं सिपाही सदगुरु साहेब का. અમે સદગુરુ સાહેબના સેવક છીએ. તો ભંગી ને બ્રાહ્મણ ભેગા જમે. ભંગીને બ્રાહ્મણમાં આત્મા દેખાય, બ્રાહ્મણને ભંગીમાં આત્મા દેખાય. આને શુભાચાર કહેવાય. પણ એ ગુરુ વગર શક્ય નથી. ગુરુ વિના નહીં શુભાચારા, ગુરુ વિના નહીં ધ્યાન. તમે ગમે એટલા ધ્યાન ધરો, પણ ગુરુ જેથી મળશે ને, કાયમનું ધ્યાન તમારે લગાવવું નહીં પડે, લાગી જશે. તમારે ગુરુમાં ધ્યાન નહીં ધરવું પડે, આપોઆપ ધ્યાન લાગી જશે. ધ્યાન ધરવું એ તો કરવા પણ થયું. કરવા પણ એટલે મહેનત, મહેનત થાકી જવાય. પણ ગુરુ મળ્યા પછી, તમારો આત્મા મળ્યા પછી સદાય તમે આત્મા છો એવું ધ્યાન, સદાય તમે આનંદ રૂપ છે એવું ધ્યાન. મીરાને કાયમનું ધ્યાન લાગી ગયું, નરસિંહ મહેતાને કાયમનું ધ્યાન લાગી ગયું, રામદેવને કાયમનું ધ્યાન બાળના હાથમાં, ત્રિકમ સાહેબને કાયમનું ધ્યાન એના ખીમ સાહેબમાં. દરેકને પોતાના ગુરુમાં કાયમનું ધ્યાન લાગી ગયું. પછી ધ્યાન ધરવાની જરૂર નહીં. ગુરુ વિનાની ધ્યાન. કારણ કે આપણે બધા ગુરુના આત્મા છે. એટલે ગુરુની દ્રષ્ટિમાં કોઈ દી ઊંચ નીચના ભેદ હોતા નથી. કોઈ પણ જીવ, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, ગુરુ જોતા નથી. હિન્દુ હોય કે મુસલમાન ગુરુ જોતા નથી. ઊંચ નીચ ગુરુ જોતા નથી. જે એના ચરણમાં જાય મનુષ્ય જન્મ લઈને, એને જ્ઞાન દે છે ભાઈ. ऊंच नीच कोई शरण आवे, करत ताकू पार ही. ऊंच नीच कोई शरण आवे, करत ताकू पार ही. भव मिथ्याद सात पालन देत ब्रह्म विचार ही. भव मिथ्यादर सात पालन देत ब्रह्म विचारे. गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुराण आत्मा काट बंधन करे मुक्ताए सकारात्मा. काट बंधन करे मुक्ताए सकारात्मा. તો ઊંચો કે નીચો ગુરુ જોતા નથી. મનુષ્ય જન્મ હોવો જોઈએ. પછી સ્ત્રી થઈ જાઓ તો ગુરુ જીવને જ્ઞાન દે છે. પુરુષ થઈ જાઓ તો ગુરુ જીવને જ્ઞાન દે છે. સ્ત્રી પુરુષની કોઈ કલ્પનાઓ છે, એ ઊંચ નીચની કલ્પનાઓ છે, ધર્મોની કલ્પનાઓ છે. ઊંચ નીચ કોઈ શરણ આવે, કરત તાકું પાર રહી. એની પાર કરી દઈએ. કેવી રીતે કરે? કે આ શરીરમાં તું શરીર નથી. ભલે શરીરમાં રહ્યો છો, પણ તું શરીર નથી. શરીર થયો એટલે ભવ નડ્યો. ભવ મિથ્યા. આ શરીર છે મિથ્યા છે, તું મિથ્યા નથી. શરીરના લક્ષણે તારો લક્ષણ જમીન આસમાનનું અંતર છે. શરીર મિથ્યા છે, તું ક્યારે મિથ્યા નથી. સદાને માટે તારી ઓળખાણ તને કરાવું. બસ શરીર ઓળખાણ કરાવું. 5 તત્વ 3 ગુણનું. તારી ઓળખાણ આત્મા. તું પદ છો, શરીર પદાર્થ છે, જોતા ખરો. પદાર્થમાં રહીને પદાર્થ જેવો થઈ ગયો. તું આત્મા હતો ને પદાર્થને જોઈને પદાર્થને મોટો ગણી નાખ્યો. ભવ મિથ્યા દર્શાત પાલન દેત બ્રહ્મ વિચારે. જે કોઈને ચરણે ગયા એને તું બ્રહ્મ છો હાથી ઓળખાણ કરાવી દીધી કે આ મનુષ્ય શરીરમાં તું બ્રહ્મ છો, ભગવાન છો, આત્મા છો, પરમ ચેતન સ્વરૂપ છો. આવી ઓળખાણ ગુરુએ કરાવી દીધી. દેત બ્રહ્મ વિચારે. જેની પાસે બ્રહ્મ જ્ઞાન છે, જેનાથી આપણે બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ જાય, એ ગુરુમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાનો.
માટે ગુરુ ચરણ વિશ્વાસ રાખો, ગુરુપુર કાટ બંધન કરે મુક્તાય સકળ કાયાત્મા, કાટ બંધન કરે મુક્તાય સકળ કાયાત્મા, સકળ કાયાત્મા. બધાનો એ આત્મા છે. જ્યાં આપણે જઈએ ત્યાં આપણા માથે આત્માની કૃપા હોય છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે માટે હાજર જ છે. જો આ જન્મ એની ઓળખાણ થઈ જાય તો નકા મનુષ્ય જન્મ પાછો ગયો 84 ના ખાડામાં. આની ઉંમર મળી છે, કોઈ 61 વર્ષ, કોઈ 60 વર્ષ, કોઈ 35 વર્ષ, કોઈ 40 વર્ષ, કોઈ 10 વર્ષ. જેટલી ઉંમર મળી એમાં આત્માને ઓળખી લેવાની વેદો શાસ્ત્રો વાણી સૂચના કરે છે. ધ્રુવ ને પ્રહલાદ નાનપણથી ગુરુ કણે જઈ આત્મા ઓળખી ગયા. જુવાની મેં ઘણે ઓળખી લીધો. मेरा गुरु चरण में गई तो कि तू ब्रह्म छो. नरसिंह तो गुरु चरण में कि तू ब्रह्म छो. જેટલા જેટલા ગુરુ ચરણે ગયા અને હા એક જ જ્ઞાન આપ્યું. બધા એક જ જ્ઞાન થી મુક્તિ પામે, કોઈના જ્ઞાન અલગ નથી. આવા ગુરુને પૂજા કરવાની હોય, એમાં આત્મા બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે છે એવું સમજવાનું હોય. પણ એમાં આપણે જો માણસ ધારશું તો જ્ઞાન નહીં થાય, જન્મ ખોવાશે. સાચા ગુરુ મળ્યા છતાંય જ્ઞાન નહીં થાય, જન્મ ખોવાશે. કારણ ગુરુ કો કોઈ મનુષ્ય જાણે કરત આજ્ઞા ભંગ હે ગુરુ કો. કોઈ મનુષ્ય જાણે કરત આજ્ઞા ભંગ સો સુપત ઘર કરે વાસાઓ में बेधरंग. सो सुपत घर करे वासाओ में तेजाई. गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुराण परमात्मा काट बंधन करे मुक्ता है सकारात्मा. આવા ગુરુ ભાણ સાહેબ, હંસ સાહેબ કે મને મળ્યા, જે સકાળના આત્મા બધા બંધન કાપી નાખ્યા, મુક્ત કર્યો, મને ખરી ઓળખાણ કરાવી. હું માને પોતાને શરીર માનતો હતો. બહુ જ શરીર ને હતું કે મને છે. કેટલી ભૂલ કહેવાય. અરે તને નથી, આ શરીરની ઉપાધિ છે. માટે શ્રી ગુરુ મેરા ભાણ સાહેબ વંદના મમતાઈ રે. શ્રી ગુરુ મેરા ભાણ સાહેબ વંદના મમતાઈ રે. हंस साहेब प्राण रक्षाय रहूं शरणागत जाहि रे. हंस साहेब प्राण रक्षाय रहूं शरणागत जाहि. गुरु चरण विश्वास राखो, गुरु पुराण पर काट बंधन करे मुक्ता है सकल कायात्मा, है सकल कायात्मा. તો જેની પાસે સાચા સદગુરુનું નામ છે અને ઈ નામનો શ્વાસ ઉશ્વાસ છે જે રટન કરી રહ્યા છે, એના પ્રાણને કાળ ખાઈ શકતો નથી. પાકા નિયમ છે આ. જેને સાચા નામની ઓળખાણ છે અને ઈ નામનો ભજન જેના શ્વાસ ઉશ્વાસમાં હાલી રહ્યું છે, ઈ શ્વાસ ઉશ્વાસ કરનારો જીવ નથી, આત્મા છે. આત્મા અજર અમર છે. તો આ ભજન મનુષ્ય જન્મમાં નામ ભજન કરી લેજો. પણ નામ જપે નરસુરા. મીરાબાઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતી હોત તો કોઈને ઝેર ન દેત.
પણ સાચું નામ એને રોહિદાસ મળ્યા. તો મીરાબાઈ રોહિદાસ રોહિદાસ, અરે રોહિદાસ તો કાશીનો ચમાને એનું નામ જપસ અને ઝેર પાઈ દિયો. નામ જપે નર સુરા નથી કાયરના કામા, કાયર પાછા પગલા ભરે સુરા આવે સામ સામા. નામ, ગુરુનું નામ એક તલવાર છે સાહેબ. નામ તલવારે વંકા જૂજે, ઈ તો ભૂપતના કામા. આ પાવૈયા જાશે પેલા પૂરમાં કે નારીથી નકામા. નારીઓ નામ જપી ગયું. સખી નામ જપે નર સુરા નથી કાયરના કામા, કાયર પાછા પગલા ભરે સુરાવે સામ સામા. પછી પ્રેમીઓ, જે ગુરુના નામના પ્રેમી છે, નામના દડાથી રમતા હોય છે. સખી નામ દડે કોક વિવેકી રમે, જેને પહેર્યા હોય સંતના જામા. નામના દડાથી કોણ રમે? કે જેને સંતના વિચાર જડ્યા હોય. જગતના વિચારથી રમી ન શકાય. જગતના વિચારથી કાળથી ખેલી શકાય, કારણ કે આખો જગત કાળથી પ્રીત કરે છે, નામથી પ્રીત નથી કરતો. એટલે કબીર કે યહી જગત કી ઉલ્ટી રીતિ, નામ ન જાને કાળ સો પ્રીતિ. નામને ઓળખતો નથી, કાળથી પ્રીત કરે છે. પણ જે નામને ઓળખી ગયા છે એ કાળથી પ્રીત નથી કરતા, નામથી પ્રીત કરે છે. સખી નામ દડે કોઈ વિવેકી રમે, જેને પહેર્યા હોય સંતના જામા. સખી મુંડ મતી વાળા ઊંધું ઘાલે સર્વે છે નકામા. પછી નામ એક મોતી છે, એ ગુરુના હૃદયની અંદર સાગરમાં પડ્યો છે. આપણે ગુરુનું નામ જ જપવામાં બિયાઈ છીએ તો રમીએ કેમ શકીને મોતીએ કેમ લઈ શકીએ? ગુરુ ની તલવારથી તમે કામને મારી શકો. ગુરુને સાથે રમવાથી, દડો ખેલવાથી ક્રોધ મરી જાય. અને ત્રીજું મમતા છે, તો એને માટે પણ નામ મોતી મળે તો મમતા મળે. નામ મોતી કોઈક મરજીવા લેવે, જે જ્ઞાન સિંધુમાં ડૂબકી મારે. ઉભા ઉભા ઘણા જુએ, આળસુઈ કોડી ન પામે. સખી સુરા લડે મેદાનમાં, ઈ રાખે જુગ જુગમાં નામા. પણ કહે કેશવ માન મતવાલી, આ કોણ ગુરુનું નામ જપે હોય પૂર્વવાળાના કામા. જેને પૂર્વે એનું મિલન થયું હોય, એના મિલનથી એ ટેવાયેલા હોય, એ નિયમથી ટેવાયેલા હોય જ રમી શકે. તો હંસ સાહેબ કહે છે કે આવા ભાણ સાહેબ મને મળ્યા, કે જેનું નામ પ્રાણમાં જપું છું તો મને કાળની બીક રહેતી નથી. હંસ સાહેબ પ્રાણ રક્ષાય, રહું શરણાગત્યાય. હું મારા પ્રાણના રક્ષણ માટે, કારણ કે કાળ પ્રાણને ખાય છે. તમારી ડેડ બોડી દઈ દેશે તમને, મર્ડર લઈ જાઓ, દાટો કે બારો કે ઘરમાં રાખો, બાકી પ્રાણને ખાઈ જાય. કેટલાના પ્રાણ ખાઈ ગયો છે. પ્રાણ ખાવું એનો ધંધો છે. પણ કેના પ્રાણ ખાય? કે જેનામાં નુગરાપણું છે, ગુરુના ભજન નથી, એના કાળ એને કાળ ખાય. પણ જેના પ્રાણમાં ગુરુના ભજન આવે છે, એ પાછી ભજન નક્કીતાનું હોય છે. એ જે નક્કી કર્યું એ નામનું ભજન હોય છે. માટે આ મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે. જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે છે. कोय ब्रह्म का ज्ञानी है, सबद ना विवेकी। मेरा सदगुरु साजे एक है जी, है कोई ब्रह्म का ज्ञानी
है सबद नामी की। ए मेरा सतगुरु साहेब एक है આવું કેનાર એક જ છે, તું બ્રહ્મ છો એનું કારણ મારી કણે છે, તું બ્રહ્મ છે એનું કારણ મારી કણે છે, પછી તને બતાવીશ કારણ શબ્દ વિવેક હે કોઈ બ્રહ્મ જ્ઞાની હે શબ્દ વિવેકી। આવા સદગુરુ સાહેબ દુનિયામાં એક જ હોય છે, એના જેવો બીજો હોય જ નહીં। અને આવા સદગુરુ છે એ પારસની ખાણ છે। ये मेरा सतगुरु पारस खान है जी। लोट जगत संसारा मेरा सतगुरु पारस खान है जी। संसारा भाई घड़ी एक पारस संगरिये बनी जाए कंचन सारा घड़ी एक पारस संगरिये जी। बनी जाए कंचन सारा मेरा सतगुरु साहेब एक है जी। है कोई ब्रह्म का ज्ञानी है सबद नारी की। मेरा सतगुरु साहेब एक है जी। પારસ ખાણ આખી ખાણ છે ગુરુ, એનો એક એક શબ્દ